Good morning, students. In the previous lecture, we have completed total 17 MCQs. Now we are going to discuss some 4 new extra MCQs related to number of 1-1 functions and number of on-to functions. The shortcut formula to find the number of 1-1 functions and number of on-to functions are also discussed. We'll be going to discuss in this lecture also. Master key, shortcut methods to find the number of 1-1 as well as on-to functions with some given conditions. The first of all, we are going to discuss the first case for the number of onto functions. Number of onto functions find out કરવા માટેનો જે first case છે એ case discuss કરીએ. The first case is if number of a equals to n, number of a ને આપણે small n થી denote કરીએ, which is greater than equals to 2 અને any value 2 or more than 2 હોવી compulsory છે, which is greater than equals to 2, and the number of b is equals to 2 only. 2 जो भी जो બીજી કોઈ વેલ્યુ ચાલશે નહીં. Then the number of onto functions from a to b is given by 2 raised to n minus 2. 2 raised to n minus 2. This is your answer. જોઈએ આને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે અવેલેબલ? તો see here the MCQ number 20 is related to this logic. The number of onto functions from E to F, but the condition is number of A must be greater than equals to 2 અને તમારે E to F A to B ની જગ્યાએ E to F છે, તો અહીંયા number of E is 4 and number of F must be equals to 2. Number of B must be equals to 2. Because here number of F, here number of E is equals to n, which is equals to 4, and number of F equals to 2. આ કન્ડિશન હોવી જોઈએ. યસ છે, મતલબ કે the number of onto functions from E to F equals to 2 raised to n minus 2. What is value of n? N is 4, means 2 raised to 4 minus 2. 2 raised to 4, 16 minus 2 means number of onto functions from E to F equals to 14. આપણી પાસે આન્સર થઈ ગયો ઓપ્શન A 14. ઓપ્શન A is correct 14. તો સારો ક્વેશ્ચન છે. આ યાદ રાખવું પડશે આ કન્ડિશન અને એના આધારે તમને આન્સર મળશે. હવે આ ફર્સ્ટ કન્ડિશન નથી, મતલબ કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇન સેટ A are equals to n and number of elements in set B એ 2 ના હોય. એવું જરૂરી છે કે 2 જ હોય? તો A માની લો કે n છે, ત્યારે તમારા બધા કેલ્ક્યુલેશન, ત્યારના તમારા બધા જ ફોર્મ્યુલા આપણે ડિસ્કસ કરવા છે. તો if number of A equals to small n and number of B equals to m, then હવે ત્યારની વાત કરીએ ત્યારે કેટલા different functions obtain થાય. A પહેલું તો number of functions, how many number of functions can be obtained from A to B. એમાં 1-1 કે onto એવું નથી પૂછ્યું. total number of functions, total possible number of functions
from A to B is equals to m raised to n. કેટલા થશે? m raised to n. The number of possible functions equals to m raised to n, and this formula is valid for this also. અને આ ફોર્મ્યુલા આની માટે પણ વેલિડ છે. Number of functions from A to B, m raised to n means here m is 2 and n is n, that means 2 raised to n for this case. આ કેસ માટે આ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે એપ્લિકેબલ થાય? 2 raised to n, and for this question total number of functions from E to F is given by total number of functions from E to F is given by 2 raised to n means 2 raised to 4, which is equals to 16 functions are there. જે પેલા 2 સબટ્રેક્ટ થાય ને તે કયા ફંક્શન્સ હશે? હવે દિમાગમાં થઈ ગયું કે ટોટલ ફંક્શન્સ થયા 16, એમાંથી 14 ફંક્શન્સ ઓનટુ ફંક્શન્સ છે, તો બાકીના બે ફંક્શન કયા? તો એ બે ફંક્શન કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન્સ હશે. ધ્યાન રાખજો, આ બી લોજિક છે. નંબર ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન્સ 2 હશે. હાઉ? તો જોઈ લો, તમે ડાયાગ્રામ બનાવીને ચેક કરવાનો ટ્રાય કરશો તો એ ખ્યાલ આવશે. અધરવાઇઝ ફંક્શન નું ફોર્મ્યુલા લઈ લેશો તો બી ખ્યાલ આવશે. માની લો કે let the function f of x is given by 1. f of x is equals to 1, that means 1 is connected with 1, 2 is connected with 1, 3 is also connected with 1, and 4 is also connected with 1. That means બધા એક જ જોડે મેરિડ છે, બધાની એક જ બૈરી છે, અને 2 કોઈની જોડે કનેક્ટેડ નથી, 2 કુંવારી છે, કોઈની બૈરી નથી, એટલે એની રેન્જ does not equals to codomain થશે. Range does not equals to codomain for that case when the function is constant function, f of x is equals to 1. That one function is not onto function, and the second one when f of x is equals to 2. Second constant function is there. Okay, બે values છે ને. Second constant function is f of x equals to 2. All the elements 1, 2, 3 and 4 are connected with the 2. બધાની બૈરી છે 2 અને 1 કુંવારી છે, કોઈની જોડે કનેક્ટેડ નથી. That means the range of this function is does not equals to codomain. Range થાય 2, codomain છે 1, 2, equal નથી. Therefore this constant function is also not a onto function, અને એ onto function નથી. એટલે ધ્યાન ક્લિયર થશે કે onto functions કેટલા થયા? 14. બે ફંક્શન કોન્સ્ટન્ટ અને ટોટલ નંબર ઓફ ફંક્શન 16. આ તમારું કેલ્ક્યુલેશન ને થોડુંક બાયફર્કેટ કરીને સમજાવ્યું. ક્લિયર થઈ ગયું? તો એ બે કયા સબટ્રેક્ટ થાય ને હવે બી ક્લિયર થઈ ગયું હશે. તો ટોટલ નંબર ઓફ ફંક્શન્સ m ની વેલ્યુ છે 2 raised to n, 2 raised to 4 with 16, and from which two functions are constant functions, that we have to subtract them because we want only number of onto functions. Therefore we are getting 14 functions which are onto functions. બોલો ક્લિયર થયું ક્વેશ્ચન? MCQ સારું છે. ચલો આ લોજિક પણ કામના છે, ધ્યાન રાખજો. હવે વાત કરીએ કે if n is less than equals to n. અત્યારે ઊંધું છે, જો આની વેલ્યુ આના કરતા નાની છે પણ ઊંધું થઈ જાય, ઊંધું આ વધી જાય નાના, એટલે કે n is less than equals to n, number of elements in set B are greater than or equals to number of elements in set A. ત્યારની વાત છે. The number of, અને એમાં બી one function, the number of one functions from A to B
the number of one functions from a to b is given by MPN. બહુ સિમ્પલ છે, યાદ રહી જાય એવું છે, કોઈ વધારે માથાકૂટ જેવું નથી. આની વેલ્યુ વધારે છે તો સિમ્પલ વસ્તુ છે MPN આવશે. MPN ક્લિયર થઈ ગયું. એટલે આ નેસેસરી કન્ડિશન છે for getting the number of one functions from a to b when we are using this formula MPN use કરતા હોય ત્યારે ફોર્મ્યુલા આના જ છે બરાબર, બટ કન્ડિશન રિવર્સ થઈ ગઈ કે n ગ્રેટર ધેન m થઈ. શું થઈ ગયું? n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ જગ્યાએ ગ્રેટર ધેન m થઈ ગયું. મતલબ કે આની વેલ્યુ આના કરતા વધારે થઈ ગઈ. એટલે કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ in set A is greater than number of elements in set B. અને હવે તમે અહીંયા પુટ કરવાનો ટ્રાય કરો તો m ની વેલ્યુ લેસ છે as compared to n. માની લો કે 2 છે, m ની વેલ્યુ 2 છે, આ જ કેસ થઈ 2 અને આ 4 means 2p4 not defined, 2p4 not defined. અને એ કેસ એવો બને એટલા માટે એના નંબર ઓફ one functions 0 from a to b. તો the when n greater than n એટલે ફોર્મ્યુલા જ છે પેલું ડિફાઇન નથી થતું એટલે નંબર ઓફ one ફંક્શન 0 એકે ફંક્શન નહીં મળે. તો then the number of one functions from a to b equals to 0. 0 કેમ આયા? હવે ક્લિયર થઈ ગયું. યાદ રાખવું, ક્લિયર? MPN જ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું, પણ આ યાદ રાખજો નંબર ઓફ a equals to n, નંબર ઓફ b equals to m અને MPN. અને એમાં m નાનો હોય p કરતા સોરી n કરતા means m less than n હોય ત્યારે આ ડિફાઇન થાય નહીં. એટલે નંબર ઓફ one ફંક્શન કેટલા થઈ જશે? 0. For that case number of one function 0 થશે. ઊંધી વાત ઓટો ફંક્શન્સ, ઓટો ફંક્શન ની વાત કરીએ તો ઊંધી કન્ડિશન છે ઓટો માં if n is less than m આની વેલ્યુ અને આની વેલ્યુની કમ્પેરિઝન કરવાની વાત આવે છે. એમાં આ બંને ઇન્ટરચેન્જ કરું છું મીન્સ આ 2 એલિમેન્ટ્સ છે અને અહીંયા 4 એલિમેન્ટ્સ છે. 2 એલિમેન્ટ્સ છે અને અહીંયા 4 એલિમેન્ટ્સ છે મીન્સ 2 less than 4 then the number of onto functions from a to b થી onto functions જે જનરેટ થવા જોઈએ કેટલા થાય? 0 onto functions જનરેટ થાય. કઈ રીતે તમને જોવું હોય તો જોઈ લેજો. આને લઈ લો e 1 2 અને f લઈ લો 1 2 3 4. onto functions મતલબ range equals to codomain. હવે 1 અને 2 ડોમેઇનમાં છે, કોડોમેઇનમાં 1 2 3 4. ચલો 1 is connected to 1 and 2 is connected to 3. કોઈ બી જોડે કનેક્ટ થાય. હવે 1 બીજા કોઈ જોડે તો કનેક્ટ થવાનો જ નથી બીકોઝ પછી ફંક્શન ના કહેવાય. ઓનેસ્ટી તો જોઈએ ને ફ્રોમ બોયઝ, બરાબર? છોકરાઓ પાસેથી ઓનેસ્ટી હોવી જોઈએ. એટલે એ તો બીજા જોડે કનેક્ટ નથી થતી, પેલી મારી મને તો ટ્રાય ના કરે એટલે ફંક્શન જ ના રહે. અને બે જોડે મેક્સિમમ કનેક્ટ થઈ શકે કારણ કે આ બાજુ બે જ એલિમેન્ટ છે, આ બાજુ બે સામે બે જોડે કનેક્ટ થાય, બાકીના પડ્યા રહે. બાકીના બે છે એ પડ્યા રહે જ્યારે ઊંધું કરીએ ત્યારે. એટલે ઓન ટુ ફંક્શન એ કેના બને 0. નંબર ઓફ ઓન ટુ ફંક્શન્સ 0. લોજિકલી બી સમજાય છે, બનાવવા જઈએ તો બી ક્લિયર થઈ જાય છે. ભૂલી જાવ તો બનાવીને ચેક કરજો, બરાબર? when n less than m the number of onto functions from a to b equals to 0 but n greater than m આમાં ઊંધું હોય જોજો, આ બંનેમાં ઊંધું આ બંનેમાં ઊંધું છે. when n greater than m જો n ની વેલ્યુ m કરતા વધારે હોય એટલે કે આમાં વધારે હોય અને આમાં ઓછા હોય કાં તો ઇક્વલ હોય તોય ચાલશે. ઇક્વલ હોય તો બી વાંધો નહીં. then the number of onto functions from a to b થોડુંક વિચિત્ર ફોર્મ્યુલા છે બટ યાદ રહેવું છે કઈ વાંધો નહીં. sigma r is equals to 1 to m sigma r is equals to 1 to m minus 1 raised to m minus r minus 1 raised to
m minus r into mcr into mcr into r raised to n. n એક જ વખત આવે છે, m 3 વખત આવશે. sigma r is equals to 1 to m minus 1 raised to m minus r mcr into r raised to n. બધું જ ક્લિયર થઈ ગયું હશે અને હવે આપણે MCQ પર ફોકસ કરીએ. કયા MCQ માં કયું ફોર્મ્યુલા સુટેબલ છે અને આ બે વસ્તુ બી ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી છે. અત્યારે એવું ક્વેશ્ચન કદાચ નહીં હોય બટ આવા ક્વેશ્ચન બી પૂછી શકે એટલે આ કન્ડિશન બી ધ્યાનમાં રાખજો. આ બધું લોજિક સારું છે અને ઈઝી છે. આ ફોર્મ્યુલા તમને રેર બુકમાં કદાચ જોવા મળે. બહુ જ ઓછી બુક હશે જેમાં આ ફોર્મ્યુલા જોવા મળશે. આટલા સુધીના ફોર્મ્યુલા તો તમે અધર રેફરન્સ બુક રિફર કરતા હોય તમને જોવા બી મળી પણ જાય બટ આ ફોર્મ્યુલા લગભગ કોઈ બુકમાં મેં જોયું નહીં. ધીસ ઇઝ ટિપિકલ ફોર્મ્યુલા અને આ સમજાઈ જાય એટલે બધું ક્લિયર છે. બરાબર. બીજી એક વસ્તુ, આ જ ફોર્મ્યુલા તમે આ કેસ માટે પણ યુઝ કરી શકો. થાય ને, n greater than equals to 2 અને નંબર ઓફ b equals to 2 છે. મતલબ કે n ની વેલ્યુ m કરતા વધારે કાં તો ઇક્વલ હોય તો ચાલે. મતલબ this formula is also applicable for this logic. આમાં પણ યુઝ થઈ શકે પણ આ ડાયરેક્ટ પડી જાય, આમાં કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે. બરાબર. બીજું કંઈ નથી. એટલે આ ફોર્મ્યુલા અને આ ફોર્મ્યુલામાં કોઈ બહુ ફરક નથી, બંને સેમ ટાઈપના ફોર્મ્યુલા છે. આ ફોર્મ્યુલા એવરગ્રીન છે, બધે યુઝ થાય. આ સ્પેશિયલ કેસ માટે જ યુઝ થાય. ઓકે, ચલો હવે વાત કરીએ પહેલા MCQ નંબર 18. ધ નંબર ઓફ onto functions એટલે સબ્જેક્ટિવ પણ બોલાય from a to b if number of a equals to 6 and number of b equals to 3. ચલો નંબર ઓફ onto functions માટે આપણી પાસે ત્રણ લોજિક છે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ત્રણ લોજિક છે. એમાં જે ફર્સ્ટ લોજિક છે એ તો ખાલી નંબર ઓફ b મતલબ a to b હોય તો b ના એલિમેન્ટ્સ 2 હોય ત્યારે જ યુઝ થાય. એટલે આ ફર્સ્ટ લોજિક કેન નોટ બી યુઝડ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન. સેમ વે n લેસ ધેન m ની વાત કરીએ એટલે કે કન્ડિશન શું છે? ચલો પહેલું તો નંબર ઓફ a equals to જેને આપણે શું કહીશું small n which is equals to 6 here and number of b which is equals to small m which is 3 here. બરાબર. અને હવે જો n less than m કહેવાય ના તો નંબર ઓફ onto functions 0 આ લોજિક પણ નથી એપ્લિકેબલ. જો ઊંધું હોત તો 0 લખી દે. ખ્યાલ આવે? બટ હવે એક જ ઓપ્શન રહ્યો, n greater than equals to m. n greater than હોય કાં તો ઇક્વલ હોય તો બી ચાલે, તો આ લોજિક યુઝ થઈ શકે. therefore the number of onto functions આમ તો તમે આ કેસ યાદ જ ના રાખો અને આ યાદ રાખો તો બી ચાલી જાય એવું છે, કારણ કે આ તો આનો એક સબ પાર્ટ છે. બરાબર. એટલે ચાલે એવું છે બટ ઈઝી છે એટલે આપણે યાદ રાખીશું. the number of onto functions from જો a to b કીધું છે એટલે વાંધો નથી, પણ જો b to a કે તો કેટલા આવે? જો b to a કે b to a તો આ n ની વેલ્યુ થાય 3, n ની વેલ્યુ થાય 3 અને m ની વેલ્યુ થાય 6 એટલે કે n less than m મતલબ નંબર ઓફ onto functions 0 થઈ જાય એ કેસમાં. એ ધ્યાન રાખજો. આ બધું ડિસ્કશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજના જે 4 MCQ છે અને આ લોજિક છે ક્યાંય નહીં મળે, ધ્યાનથી સમજો અને પૂછાશે જીડબલ્યુ માં બી કામનું છે. બહુ ધ્યાનથી સમજીને કામ કરજો. ચલો નંબર ઓફ onto functions from a to b equals to we have the formula sigma r equals to 1 to sigma r is equals to 1 to m
1 raised to m minus r into mcr વારે ઘડી એટલા માટે બોલું છું મને બી યાદ રહે તમને બી mcr into r raised to n ફોર્મ્યુલા યાદ રહેવું છે કશું અઘરું નથી વારે ઘડી બોલશો બે ત્રણ વાર કેલ્ક્યુલેશન કરતી વખતે એટલે યાદ રહી જશે ચલો હવે વેલ્યુ પુટ કરીએ ચલો પહેલા m ની અને n ની જ વેલ્યુ પુટ કરું છું તો સિગ્મા r equals to 1 to m ની વેલ્યુ છે 3 minus 1 raised to 3 minus r 3cr ખાલી શાની વેલ્યુ પુટ કરું છું ભાઈ m અને n ની જ વેલ્યુ પુટ કરું છું અને r raised to 6 અને હવે સિગ્મા એપ્લાય કરીએ મતલબ r ની વેલ્યુ 1 લઈએ 2 લઈએ અને 3 લઈએ અને બધાનું શું કરીએ એડિશન ચલો તો પહેલા r ની વેલ્યુ 1 લઈએ ચલો -1 raised to 3 minus 1 3c1 1 raised to 6 પછી પ્લસ r ની વેલ્યુ શું લેશો 2 ચલો take r is equals to 2 therefore we are getting -1 raised to 3 minus 2 into 3c2 into 2 raised to 6 plus r ની વેલ્યુ શું લેશો 3 therefore -1 raised to 3 minus 3 into 3c3 અને 3 raised to 6 ક્લિયર r ની વેલ્યુ તમે 1 2 અને 3 જગ્યાએ મૂકવાની ચલો અહીંયા 1 1 1 2 2 2 અને 3 3 3 મૂકવામાં ધ્યાન રાખજો મિસ્ટેક ના થાય કેલ્ક્યુલેશનમાં જોઈ લેજો હવે આનું કેલ્ક્યુલેશન જ કરવાનું છે જે તમે કરી શકો છો ચલો હું ડાયરેક્ટલી ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન કરી લઉં છું -1 raised to 2 એટલે +1 into 3 into 1 that means 3 okay -1 raised to 3 minus 2 means -1 into 3 into 2 raised to 6 2 raised to 6 is 64 2 raised to 6 is 64 into 3 64 3s are પણ આગળ આવશે માઈનસ 64 3s are 76 ઘટા અને 12 192 બરાબર અને હવે અહીં જોજો -1 raised to 0 એટલે 1 3c3 1 અને 3 raised to 6 કેલ્ક્યુલેટ કરવા પડશે તો 3 raised to 3 27 અને into 27 એટલે 27 નો સ્ક્વેર ક્લિયર 3 raised to 6 means 3 raised to 3 into 3 raised to 3 means 27 into 27 27 નો સ્ક્વેર આવવો જોઈએ 729 બરાબર 729 હશે હા તો પ્લસ 729 જરાક સિમ્પ્લિફાઈ કરી લેજો બરાબર આ થઈ જશે -189 અને એમાંથી સબટ્રેક્ટ કરશો 729 -189 પહેલા તો 89 છે એટલે 29 સબટ્રેક્ટ કરશો એટલે 160 અને 700 માંથી 160 સબટ્રેક્ટ કરશો એટલે 540 આવશે the answer will be 540 કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી હોય છે કરી લેજો કેલ્ક્યુલેટર બી અવેલેબલ છે કરી શકાય છે શાંતિથી કેલ્ક્યુલેશન કરી લેજો ચલો થઈ ગયું તો આ તો સારો શીખ્યું જે કામનો છે લોજિકલ છે બરાબર 540 આન્સર છે કેલ્ક્યુલેશનમાં કદાચ એરર હોય તો જોઈ લેજો ભાઈ આપ્યું ઓકે સારું હવે જો 19 નંબરનો એમસીક્યુ the number of 1 functions from 1 2 3 up to n to itself मतलब કે નંબર ઓફ a ની વેલ્યુ પણ n છે અને નંબર ઓફ b ની વેલ્યુ પણ n છે here number of a equals to n and number of b also equals to n અને આ કેસ થયો n less than or equals to m વાળો મતલબ n
બંને ઇક્વલ હોય તો બી ચાલે. આનો મતલબ the number of one functions from a to a and bn. a to b ની જગ્યાએ a to a આ a લઈ લઈએ તો a to a. The number of one functions from a to a, the number of one functions from a to a equals to, ચલો ફોર્મ્યુલા mpn. ચલો m ની જગ્યાએ n છે એટલે આપણે mpn મતલબ n ફેક્ટોરિયલ. mpn means n ફેક્ટોરિયલ થાય અને એ આન્સર સી ઓપ્શન અવેલેબલ છે n ફેક્ટોરિયલ. પતી ગયો ક્વેશ્ચન. સાદો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. ચલો હવે જોઈએ 21 નંબર ક્વેશ્ચન. If number of a equals to 5, number of b equals to 6, then the number of one functions from a to b. So here number of a means n equals to 5 and number of b means small m which is equals to 6. And આ કેસ n less than or equals to m નો થયો. n less than or equals to m, therefore the formula is that the number of one functions from a to b. આ બધું a to b ની વાત છે. b to a કરે તો n અને m ઇન્ટરચેન્જ કરજો અને એ પ્રમાણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરજો. a to b equals to mpn 6p5 and the value of 6p5, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ની આવે 2 સુધી આવશે. બરાબર. 6 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડ બાય 6 minus 5 ફેક્ટોરિયલ એટલે 1 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ થઈ તો હવે એક જ થાય. એટલે 6 into 5, 6 5s are 30, 4s are 120, 123s are 360s, 362s are 720. Therefore your answer is 720. તમારો આન્સર થશે 720. એપ્લાય કરશો ફોર્મ્યુલા NPR નું n ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડ બાય n માઈનસ r ફેક્ટોરિયલ સિમ્પ્લિફાય કરશો એટલે તમને આ વેલ્યુ ઓબ્ટેન થઈ જશે 720. બહુ સારા એમસીક્યુ હતા. જો આ બંનેને ઇન્ટરચેન્જ કર્યા હોય કાં તો b2a માંગ્યું હોત b2a તો કયો કેસ થાત? આ કેસ થાત. અને b2a માં નંબર ઓફ b ને આપણે લઈશું n અને નંબર ઓફ a ને લઈશું m. Then we are getting the number of one functions from b to a equals to 0. કેસ બહુ શાંતિથી સમજજો. આ લોજિક જો દિમાગમાં ઉતરી ગયું તો આવા ઘણા બધા એમસીક્યુ મેક્સિમમ એમસીક્યુ તમે બનાવીને સોલ્વ કરી શકો છો. તમે જાતે બી બનાવી શકો છો. ગમે તે સેટ લઈ લો અને બનાવવાનો ટ્રાય કરો. ચલો હજુ એક ક્વેશ્ચન એવો નથી કે નંબર ઓફ ફંક્શન્સ ફ્રોમ a to b m raised to n એવો કોઈ ક્વેશ્ચન તમે ડિસ્કસ અત્યારે નથી કર્યો પણ કદાચ તમે બનાવો હોય તો ગમે તેથી બની જાય. બરાબર. કોઈ બી નંબર ઓફ ફંક્શન્સ માટે આમાં કોઈ જ કન્ડિશન એપ્લિકેબલ નથી કે કોણ વધારે કોણ નાનું એવું કોઈ જરૂરી નથી ફંક્શન્સ પર. બરાબર. એટલે આ તો એવરગ્રીન ફોર્મ્યુલા છે જ. કોઈ કન્ડિશન નહીં. there is no condition applied here. બરાબર. આ બધામાં નંબર ઓફ ફંક્શન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય તોય થઈ જાય. આ બધા જ કેસીસમાં તમે આવું પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. આ એમસીક્યુ ભલે ઓન ટુ ફંક્શન્સ જ પૂછ્યું છે બટ તમે નંબર ઓફ ફંક્શન્સ નો બી કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. નંબર ઓફ વન ફંક્શન પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. એ થોડક ટાસ્ક તમને જાતે આપું છું. નંબર ઓફ ઓન ટુ ફંક્શન નું કેલ્ક્યુલેશન છે અવેલેબલ કરી લીધું છે બટ થોડોક ટાસ્ક આપું છું. નંબર ઓફ ફંક્શન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો. નંબર ઓફ વન ફંક્શન પણ કેલ્ક્યુલેટ કરો. સેમ વે આ કેસમાં નંબર ઓફ ઓન ટુ ફંક્શન્સ નંબર ઓફ ફંક્શન્સ બંને કેલ્ક્યુલેટ કરો. નંબર ઓફ 1 પૂછ્યું છે સોરી 1 2 પૂછ્યું છે તમારે 1 અને નંબર ઓફ પોસિબલ ફંક્શન્સ બંને કેલ્ક્યુલેટ કરવાના. આમાં 1 પૂછ્યું છે
2 કેલ્ક્યુલેટ કરો અને ફંક્શન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો, નંબર ઓફ ઓલ ફંક્શન્સ, પોસિબલ ફંક્શન્સ, આ લોજિક યુઝ કરશો એટલે આ બધા જ એમસીક્યુ ક્લિયર થઈ જશે. ત્યારથી શાંતિથી એકવાર આ દિમાગમાં ઉતાર દેજો. જો આ ના યાદ રાખવું હોય તો ના યાદ રાખતા કોઈ વાંધો નથી, એ કેસમાં આવી જશે. આનાથી પણ કેલ્ક્યુલેશન થઈ જશે, આ ક્વેશ્ચનના એમસીક્યુ થઈ જતા હોય છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે નહીં યાદ રાખો તો બી વાંધો નથી, આ રીતે કરી શકશો. આ જ ક્વેશ્ચનને આ રીતે પણ એટેમ્પ્ટ કરી શકાય. આમાં n ની વેલ્યુ 4 છે અને m ની વેલ્યુ 2 છે, બરાબર. n ની વેલ્યુ 4 છે, m ની વેલ્યુ 2 છે એટલે 1 2 2 minus 1 raised to 2 minus r 2cr અને 2 r raised to 4. પછી બે જ આવશે, એક r ની વેલ્યુ 1 અને 2 એડિશન કરો, સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે આ જ વેલ્યુ આવી જશે, આન્સર આવી જશે. ઓકે, બે કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન વાળું લોજિક બી સમજાઈ ગયું. તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. વિડિયોને બહુ લાંબો કરતા નથી. ચેપ્ટર્સ આટલા એમસીક્યુ જે મેક્સિમમ બને એવા હતા, સારા એમસીક્યુસ હતા, જેનું ડિસ્કશન અમારે કરવું હતું તમારી સાથે, એ મેં કરી આપ્યું છે. આટલે સુધી ચેપ્ટર ઓવર કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે ન્યૂ ચેપ્ટર નંબર 6 9 એમસીક્યુ ની વાત કરીશું, બરાબર. તો આજના વિડિયોમાં પ્લીઝ મહેરબાની કરીને કંઈક નવું શીખ્યા હોય, કંઈક નવું આન્સર મળ્યા હોય, કંઈક મજા આવી હોય તો પ્લીઝ એક લાઈક અને એક સારી એવી કોમેન્ટ તમારી લેંગ્વેજમાં, ઓન લેંગ્વેજમાં કરજો પ્લીઝ. એક હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે. એમસીક્યુ માટે આ મહેનત બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ક્યાંથી શોધવું, ક્યાંથી લાવવું ને એ બહુ દિમાગવાળી વસ્તુ છે અને આ યાદ રાખવું હરેક વખતે દિમાગમાંથી ના આવી જાય એવી વાત, બરાબર. એ તો ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારે દિમાગમાં આવે. આ તો ક્વેશ્ચન જોયો ત્યારે દિમાગમાં કંઈક આવું કંઈક બનાવી દો કે જેથી તમને હેલ્પ કરે ડાયરેક્ટ આન્સર આપવા માટે. તો મેં માસ્ટર કી બનાવી છે અને આ માસ્ટર કી આપણે ભવિષ્યમાં ઘણા બધા ચેપ્ટર્સમાં યુઝ કરવાની. દરેક ચેપ્ટર્સમાં માસ્ટર કીઓ બનાવી આપીશ તમને એમસીક્યુના વિડીયો માટે. કન્ટિન્યુ જોતા રહેજો, કંઈક નવું મળશે. એક લાઈક, એક કોમેન્ટ પ્લીઝ. ઇટ્સ માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ટુ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ.